नमस्कार। आज आम प्रकाशित पुस्तक तार 13 अध्याय 11 पदर वाक्य को आलोचना करवा। तत्परे मु आउ गोटे पशु को भूमि मध्यरु उठी आसिबार देखिली। मेष शावक परि तार दुईटा श्रृंग थिला और सर्प परि से कथा कहूथिला। एही जो पशु सर्प परि कथा कहूथिला से विषय आज आम आलोचना करवा। आउ अधिक विषय आम आलोचना करबा नहीं, जेहेतु समय मध्य नहीं। मु कम समय वीडियो बनैबा को इच्छा करूअछि। जेतेबेले आम देखिबा आदि पुस्तक तार 3 अध्याय 1 रु 6 पर्यंत लेखाइछि। सेई एदन उद्यान विषय लेखाइछि। दिने सर्प नारी को पचारिले, गो नारी एक ही सत्य एक ही सत कथा, परमेश्वर तुम्भ मानकु उद्यान मध्यरु कौन सी वृक्षर फल खाइबा पाई मना करी अछंती कि? सेही समय नारी कहूअछि, आम्भे माने उद्यानर समस्त वृक्षर फल खाई पारिबु, किंतु उद्यानर मध्य स्थित जो वृक्ष ताहा विषय परमेश्वर कहि अछंती, तुम्भे माने ताहा खाइब नाही कि चुहिब नाही। जेहु दिन ताहा करिब से दिन नितांत मरिब। सेही समय सर्प नारी को कहूअछि, तुम्भे माने कौन सी प्रकार मरिब नाही, वरं परमेश्वर जानती जेहु दिन तुम्भे माने ताहा खाइब से दिन परमेश्वरंक तुल्य तुम्भ मानकर चक्षु प्रसन्न हेब एवं तुम्भे माने भल ओ मंदर ज्ञान पाइब। परमेश्वरंक तुल्य तुम्भे माने भल ओ मंदर विषय विचार करि पारिब। सेही समय नारी से वृक्षर फल तोड़ी खाइले, किंतु देखंतु सेमानंकर तो चक्षु सेमानंकर तो आखि खुलीगला सत कथा, किंतु सेई आखि द्वारा सेई ज्ञान द्वारा से माने कौन सी उपकार पाई नाहंती। बरं जो चक्षु सेमानंकर प्रसन्न हेला बा खुलीगला तद्वारा सेमानंक पाई गोटे लोभ आसिला, जोटा कि जागतिक सांसारिक परमेश्वरंक दृष्टि रे घृणाजनक एपरि विषयर लोभ करिवा पाई सेही ज्ञान बा सेही बुद्धि सेही जो ज्ञान चक्षु उन्मुक्त हेला बा खुली गला, ताहा केवल जागतिक हिसाब रे लाभजनक, किंतु ताहा अल्प समय पाई सेटा अल्प समय परे निज पाई गोटे क्षतिकारक आमे देखा पाऊचु। जेतेबेले सेमा सर्पर कथा शुणिले सेही समय सेमानंक पाई भयंकर विपद आसिला, सेमानंक पाई एक भयंकर विनाश आसिला, जहाँकि परमेश्वरंक सहित आउ सेमाने सहभागिता हेई पारिले नाही। आउ सर्प ए प्रकार कथा कहूअछंती। जेतेबेले आमे मात्यु पुस्तक 4 अध्याय तार 8 एवं 9 पदरे एपरि लेखाइछि, पुनच शयतान तांको एक उच्च पर्वत को घेनी जाई जगतर समस्त राज्य एवं तार ऐश्वर्य को देखाई कहूअछि, तुम्भे जेबे आंभ को भूमिष्ठ प्रणाम करिब तेबे एही समस्त तुम्भ को देबा। आपण माने बुझी पारुचंती कि शयतान यीशु को एक उच्च पर्वत को घेनी जाई जगतर समस्त राज्य एवं तार ऐश्वर्य को देखाई कहूअछि, तुम्भे जेबे भूमिष्ठ प्रणाम करिब मते तेबे एही समस्त राज्य जगतर समस्त राज्य एवं तार ऐश्वर्य तार जो क्षमता अछि तार जो अधिकार समस्त जहाँ किछि जगतर अछि सेही सब मु तुम्भ को देबी। एपरि सर्प कथा कहूअछंती। एटारे सर्प बोली लेखाइनी शयतान बोली लेखाई, किंतु प्रकाशित रे जेतेबेले आमे देखिबा सेटारे एपरि लेखाई सर्प एवं पुरातन नाग दियाबल शयतान एपरि तार अन्य केतेक नाम अछि। तेणु मु एठारे सर्प बोली कहूअछि। सर्प वा शयतान ए प्रकार से कथा कहूअछि। जेतेबेले आमे प्रकाशित पुस्तक को जिबा, प्रकाशित पुस्तक रे एपरि लेखाई जे जो मूर्ति बा प्रतिमा से माने निर्माण करिवे सेई प्रतिमा जेपरि जीवन दान करा जीव बा से कथा कहि पारिबो, एथि पाई ताकू गोटे षड़यंत्र करा होछि बा गोटे
ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ବା ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା କରାହେଉଛି ଯେପରି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କହିପାରିବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ ଯେ ସର୍ପ କ'ଣ କଥା କହିପାରିବ, ଯୋଉଟାକି ସର୍ପ ପରି କଥା କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସର୍ପ ସେ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ପଶୁ ଯେଉଁ ଭୂମିରୁ ଉଠି ଆସିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସର୍ପ ପରି କଥା କହିବ ବୋଲି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ବାବବାଦୀ ବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ମାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 664 ନମ୍ବର ଆସିବ ବା ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ବା ସେଇ ଭଣ୍ଡ ବାବବାଦୀ ଆସିବ, ତାର ରାଜତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏପରି କହିବ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତେବେ ସାରା ଜଗତର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଇପାରିବ, ଏପରି ସେ କଥା କହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପ୍ରତିମା କଥା କହିବ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରନ୍ତି ବା ଦେବ ପୂଜକ ଯୋଉଟାକି ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ସେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, ହଲିବ ନାହିଁ, ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଆନନ୍ଦ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ସେମାନେ କହିବେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କଲୁ, ସେବା କଲୁ, ଦେଖ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହୁଅଛି, ସେ ଜୀବିତ, ଏପରି ସେମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ କେବଳ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର, ତାହା ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସେମାନେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଚାକିରି ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଯିବ ସେଇ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ କି ସେହି ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ବା ସେହି ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ନମ୍ବର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କ୍ଲେଶ ରହିଅଛି, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନର ବିଷୟ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହିବେ କି ବୋକା ଏ ଲୋକଟା, ନମ୍ବର ନେଉନି, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଲ ଚାଷ କରିପାରୁନି, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁନି, ତାର ଅଭାବ ହେଉଛି, ତାର କଷ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବୋକା ଲୋକ, ଏତେ ମୂର୍ଖାମୀ ଲୋକ, ଏପରି ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ, ଏପରି ଅପମାନର ବିଷୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ହଁ, କ୍ଷଣ କାଳ ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏପରିକି ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି ତାର ତୁଳନାରେ କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଶୁ ସର୍ପ ପରି କଥା କହିବ, ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଯେପରି ସେ ହବାଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କଲା, ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲେଖାଇଛି କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳଦାତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ସେ ପାଳନ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲସ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି,
3 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନୋହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟର କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ, ସେଇ ଭଣ୍ଡ ବାବବାଦୀ, ସେଇ 64 ନମ୍ବର ଆସିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଇବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ରତାରେ, ଶାନ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ହେବେ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସେହି 664ର ନମ୍ବର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସେହି ପଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହିସାବରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ସମୟ ଆଉ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଅଛି, ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରୁନି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର।